ترتیب میں نہیں پڑھا. حضرت ابو طالب نے کہا یا رسول اللہ یا محمد ابن عبداللہ میرے بیٹے میرے بھتیجے میرے بچے میں نے تمہیں اجازت دیا جو مرضی کرو میرے گھر میں تو نہ کرو نا. ایک روایت مجھے نہیں ملی انہوں نے منع کیا ہو میرے گھر میں جلسہ نہ کرو. اور حضرت ابو طالب کا منع نہ کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے جو مذہب محمد کا ہے وہی مذہب ابو طالب. آگے سارے نا قریش کے لوگ آگے سارے قریشی اکٹھے ہو گئے تھے 40 کے لگ بھگ لوگ تھے. تبرک کا اہتمام کیا تھا نا کہا پہلے ان کو کھانا کھلاؤ. تھوڑا سا بنایا ہوا تو ساروں نے کھا لیا بچ بھی گیا. باتیں کرنے لگ گئی کیا جادوگری ہے تھوڑا سا کھانا کھا لیا شور مچاتے ہوئے نکل گئے. پیغمبر نے فرمایا یا علی نے کل پھر بلاؤ. بھائی کھانے کے کوئی اتنے دھنی تھے پھر آ گئے. اگلے دن پھر آئے نا توجہ چاہوں گا میں. حضرت پیغمبر گرامی اسلام نے بات کرنا چاہیے. میں کیوں آیا ہوں تمہیں کیوں بلایا یہاں. ایک شخص اٹھا وہاں جس نے کل گڑبڑ کی تھی نا اب مجلس کے اندر جلسے کے اندر کھڑے ہو کے شرارت کی تھی نا آج پھر کھڑا ہونا چاہتا ہے. حضرت ابو طالب آگے بڑھ کے کہتے ہیں اس کو دیا آور ٹیڑھی آنکھوں والے چپ کر کے بیٹھ جا لا یقومن احد منکم حتی یقول محمد. خبردار تم میں سے کوئی بندہ اپنی جگہ سے نہ اٹھے جب تک میرا محمد بات نہ کر رہے. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خبردار لا یقومن احد منکم. خبردار تم میں سے کوئی بندہ کھڑا نہ حتی یقول محمد جب تک میرا محمد بات نہ کرے. چپ سورے چپ کر کے بیٹھ گئے. ابھی پیغمبر نے اس طرح اعلان رسالت نہیں کیا. اب یار پہلا جلسہ تھا نا پہلی گفتگو تھی نا پہلے منظر عشیرتک الاقربین کا حکم آیا تھا نا آج پہلا دن تھا نا پہلے جلسے میں کچھ کہنا تھا نا. ابھی لوگوں کو نہیں پتا کیسے رسالت کا اعلان کرنا ہے نا کہ خبردار تم میں سے کوئی نہ اٹھے جب تک میرا محمد بات نہ کر دے. پھر حضرت ابو طالب مخاطب ہوتے ہیں پیغمبر اکرامی اسلام کی طرف. پہلے جلسے میں کہتے قم یا سیدی و مولائی یعنی کہ میرے محمد اٹھو یعنی کہ میرے بھتیجے اٹھو یعنی کہ میرے بیٹے اٹھو. قم یا سیدی و مولائی اور میرے سید و سردار آقا اٹھئے اور قول باشیدہ جو کہنا چاہتے ہو کہو. ابو طالب تیرے پیچھے کھڑا ہے. جو کہنا چاہتے ہو بلغ رسالت رب دیکھ اپنے رب کے پیغام کو پہنچاؤ. میں کھڑا ہوں تمہارے پیچھے. پہلے جلسے میں نے ماحول ہوتا ہے کبھی کبھی نا گفتگو ہوتی تو یہ آپ کے ملک میں نا لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگے تھے نا پوری تحریک بن گئی نا تحریک بنی ہوئی نا تحریک لبیک یا رسول اللہ کی. میں نے کسی جلسے میں اس وقت کہا تھا لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس تحریک لبیک یا رسول اللہ کا بانی کون ہے. تاریخ سے ناواقف ہیں. تحریک لبیک یا رسول اللہ کا بانی یا ابو طالب ہے یا ابو طالب کا بیٹا علی ابن ابی طالب. پہلے جلسے میں کہا تھا لبیک یا میں ہوں نا یا رسول اللہ. جب پیغمبر نے کہا تھا میں اللہ کی طرف سے رسول بن کے آیا ہوں تمہارے لیے پیغام لایا ہوں دنیا اور آخرت کی بھلائی کا پیغام لایا ہوں کون میری مدد کرے گا تم میں سے. سارے ہی چپ چپ. حضرت علی علیہ السلام اٹھے 10 سال کی عمر میں 10 سال کی عمر کے حضرت علی اٹھے کہ یا رسول اللہ میں ہوں نا تیری مدد کرنے کے لیے. وہ جو پہلے جلسے میں پیغمبر کی آواز پہ لبیک کہے اسے علی کہے. پھر جلسہ ہو گیا ختم. پیغمبر نے اعلان کر دیا نا جو میری مدد کرے گا وہ وسیع ہے میرا وزیر ہے میرا خلیفہ ہے میرا جانشین ہے. حضرت علی کو 3 دفعہ اٹھایا پھر بٹھایا. یہ بہت اہم ہے تاریخ میں پڑھو اس کو. اس پہلے جلسے میں
पैगंबर ने ऐलान कर दिया था, लोगो हाज़ा अली फारिफू, ये अली है, इसको पहचान लो, वस्मऊ लहू व अतीऊ हो, इस अली की बात सुनो भी सही, इसकी इताअत भी करो। 10 साल की उम्र में, 10 साल की उम्र में इसकी बात सुनो भी सही, इताअत भी करो। इताअत यानी जो ये कहे इसकी बात मानो। जलसा हो गया, खत्म। अज इसलिए मजलिस मुक्के बात तबसरे करेंगे वाला फलाना वाण वटेंदा गया फलाने मोज जोड़ दी करते हो ना तबसरे। उस दौर में भी तबसरे करते थे। लोग निकले बाहर, बहुत सारे अबू इकट्ठे हो गए, एक दूसरे से कहने लगे ये कैसा दीन आ गया है, ये कैसा मजहब आ गया है, बाप पर लाजिम है बेटे की इताअत करे, बड़ों पर लाजिम है छोटों की इताअत करें। इधर से हजरत अबू तालिब भी बाहर निकले, उनको पकड़ा, जोश दिलाने के लिए। अबू तालिब देखा कैसा दीन आ गया, जिसको पालते रहे हो उसकी इताअत करो, अपने 10 साल बच्चे की इताअत करो, जाओ अपने बेटे की इताअत करो, जाओ। चाहते थे जोश दिलाए ना। हजरत अबू तालिब ने कहा अकल के अंधो, इसमें ताज्जुब की कौन सी बात है, ये तो फख्र की बात है कि बेटा इताअत के काबिल हो गया। सुभान अल्लाह। दीन की हिफाजत। मक्का मुश्किल दौर था पैगंबर गिरामी इस्लाम की जिंदगी, मुश्किल दौर था। ऐलान रिसालत के बाद मक्का के लोगों ने बड़ा तंग किया, यहां तक तंग किया कत्ल पे तुल गया। हजरत अबू तालिब के पास आ गए थे मुज़ाकरात के लिए, आपने यतीम पालना है ना, ये तारीख याकूबी वाले ने लिखी, ए अबू तालिब तूने यतीम पालना है ना, यतीम खाना बनाया हुआ, यतीम पालना है, हमारे साथ तबादला कर लो, हम आपको एक यतीम देते हैं, फला बच्चे का नाम लिखा, ये यतीम ले ले, वो अपना यतीम हमें देते। हजरत अबू तालिब ने जवाब दिया, खुदा के बंदो तुम्हें किसने कहा है मैं यतीम पाल रहा हूं? हजरत अबू तालिब ने जवाब में कहा तुम्हें किसने कहा है मैं यतीम पाल रहा हूं? मैं इसे मोहम्मद समझ के नहीं, अपना भतीजा समझ के नहीं, अपना यतीम भतीजा समझ के नहीं, मैं कुरैश का यतीम बच्चा समझ के नहीं, मैं मोहम्मद को अपना दीन समझ के पाल रहा हूं। सारे दीन के निगहबान को अबू तालिब, वाह 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 जी वाह। पूरा दीन को फिर अपनी जिंदगी में साबित किया है, दीन समझ के पाला है, दीन समझ के पाला। ये अगर कभी अच्छा एक मुश्किल काम जो जिसमें शरीयत ने कहा है मुश्किल काम है ना, उन कामों में से एक काम मुश्किल है सालिस बनना, जज बनना मुश्किल, सालिसी करना मुश्किल। सालिस डंडी मारते हैं, वो जो डंडी मारता है ना वो सीधा जहन्नम में जाता है। अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया ये जजों की 4 किस्में हैं नहजुल बलागा में, ये जो सालिस बनते हैं ना, जज बनते हैं ना, उनकी 4 किस्में, 3 तो पक्के जहन्नमी हैं। अमीर फरमाते हैं ये सालिस जो है ना, ये 3 तो इनमें से ऐसे हैं जो पक्के जहन्नमी हैं, चौथा भी बिल्कुल किनारे किनारे पे चलता है, किसी वक्त कौन चलेगा जहन्नम में। बहुत मुश्किल काम है सालिसी करना। तो मैं आपसे कह रहा हूं अगर कभी मामला दायर हो जाए, सालिस हो जाए, हम मामला दायर हो बरादरी और गैर बरादरी में, किसके साथ देंगे? बरादरी के साथ, बरादरी है ना, कल रहना नहीं, बरादरी के अंदर झगड़ा हो, एक तरफ भतीजा है एक तरफ बरादरी है, साथ भतीजे का देंगे ना, करीबी रिश्ता है ना। अगर मामला दायर हो भतीजे और बेटे के दरमियान तो साथ बेटे का देंगे, भतीजे को छोड़ देंगे ना। और अगर मामला दायर हो जाए बेटे और दीन के दरमियान, या दीन बचता है या बेटा बचता है। और सालिस मास्टर साहब मेरे दिल देखो, हाँ
اور सालिस का ज़हन दीनी हो, मामला दायर हो जाए बेटे और दीन के दरमियान, तो वो बंदा बेटे को कुर्बान कर देगा, दीन को बचा लेगा। मक्का के कुरैशियों से अबू तालिब के मुज़ाकरात नाकाम हो गए, वो चले गए घर। अबू तालिब जानते थे ये कज़ाक है, ये डाकू है, ये बदमाश है, कई रात की तारीकी में हमला करके मेरे दीन को नुकसान न पहुंचाए। अबू तालिब उठते, अली को उठाते, मोहम्मद के बिस्तर पे सुलाते, मोहम्मद को उठाते, अली के बिस्तर पे सुलाते। अगर रात को हमला हो जाए, मेरा बेटा ज़िबा हो जाए, मेरा दीन बच जाए। दीन समझ के पाला है अबू तालिब। तो अगर कोई दीन के एक हिस्से पे अमल करे वो इतना अजर पाता है, तो जो रिसालत को भी बचाए, इमामत को भी बचाए, सारे दीन की निगहबानी करे, उसका मकाम क्या है। हज़रत अबू तालिब को अल्लाह ने बड़ा मक़ीर उसूल काफ़ी की एक रिवायत, उसूल किताब का नाम सुने हैं ना? अल्लामा इक़बाल साहब, उसूल काफ़ी किताब है हमारी, एक शियों की किताब है उसूल काफ़ी, उसमें ये रिवायत है। तवज्जो करना, अबू तालिब की इज्जत कितनी, अल्लाह ने मकाम क्या अता किया उसको। जिस दिन पैगंबर की विलादत हुई, हजरत पैगंबर गिरामी इस्लाम की विलादत हुई, जिस दिन अल्लाह तुम्हें ले जाए मक्के, आज भी वो घर मौजूद है जिस घर के अंदर पैगंबर की विलादत हुई, वो घर हजरत अबू तालिब का था। आज भी वो घर मौजूद है, आपको दिखा के लाए थे ना, आज भी वो घर मौजूद है ना, मौजूद है हजरत अबू तालिब का। उसको लाइब्रेरी बना दी है। हजरत अबू तालिब के घर में पैगंबर की विलादत हुई ना, बाप का इंतकाल पहले हो गया था, हजरत अब्दुल्ला की वफात पहले हो गई थी ना। बाप की वफात के बाद अल्लाह ने हजरत आमना को बेटा दे दिया। हजरत फातिमा बिन्त असद वहीं मौजूद थी। जब उनको पता चला ना कि अल्लाह ने आमना को लाल अता किया है, अल्लाह ने आमना को बेटा अता किया है, अल्लाह ने अब्दुल्ला को बेटा दे दिया है, वहीं से सीधी तेज तेज कदम उठाती हुई हजरत अबू तालिब की खिदमत में आई। हजरत अबू तालिब से कहते, या अबा तालिब, ऐ अबू तालिब मुबारक हो, अल्लाह ने आपको भतीजा दिया, अल्लाह ने अब्दुल्ला को बेटा दिया, अल्लाह ने आमना को लाल अता कर दिया, तेरे भाई की नस्ल आ गई, अल्लाह ने तुझे बेटा दे दिया, अल्लाह ने तुझे बेटा दे दिया। उसूल काफी है। रावी हजरत इमाम जाफर सादिक है, इमाम सादिक फरमाते हैं, जैसे ही फातिमा बिन्त असद ने हजरत अबू तालिब को मुबारकबाद दी, हजरत अबू तालिब ने कहा, या फातिमा तो इस मेरी सिबतन अला उबशर के बेमौलूदिन मिस्लही इल्ला नबुवा। ए फातिमा, तू आज मुझे मुबारक दे रही है, 25-30 साल सब्र कर, मैं भी तुझे इस जैसे बेटे की बशारत दूंगा। फर्क ये है, ये आ जाने वाला नबी है, वो अली होगा। पैगंबर की विलादत वाले दिन बताए, ये पैदा होने वाला नबी है, उसे अबू तालिब के अल्लाह ने हजरत अबू तालिब को ये मकाम अता किया। विलादत वाले दिन बताया, ये आम बच्चा नहीं है, ये अल्लाह का नबी है, ये अल्लाह का रसूल है। और बड़ी बड़ी रिवायतें हैं, तारीख है, मैं उस लंबे किस्से में नहीं पढ़ना चाहता। अल्लाह ने हजरत अबू तालिब को ये मकाम अता किया कि वो निगहबाने रिसालत। अल्लामा मुफ्ती जाफर हुसैन रहमतुल्लाह अलैह ने इस रिवायत का तज्जिया किया है सीरत अमीरुल मोमिनीन। ये जब मुहर्रम करीब आता है ना, जिलहज का आखिरी जुमा या मुहर्रम का पहला जुमा, तो जुमे के खुतबों में गौर करो ना, इनका और बस तो चलता कोई नहीं ना। हजरत अबू तालिब के कुफ्र को साबित करने पे तुले हो। वो काफिर थे, वो कलमा नहीं पढ़ा, कुरान नहीं किया, कलमा नहीं पढ़ा। इसी पर रिवायत क्या है कि कलमा नहीं पढ़ा? मास्टर साहब याद है ना आपको कि हजरत अबू तालिब के आखिरी वक्त में पैगंबर ने फरमाया, चचा आज मेरे कान में चप्पड़, मेरे कान में पढ़ दे कलमा। हजरत अबू तालिब ने फरमाया, बेटा जब सारी जिंदगी नहीं पढ़ा, अब टूटते वेले हूं क्या पढ़। ये रिवायत रावी कौन है समझो कर। पूरी तारीख में इसके 4 रावी हैं, अब्दुल्ला इब्ने उमर, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास,
سعید ابن مسیب اور ابو ہریرہ، یہ چار راوی، کہیں سے کوئی روایت چلتی ہے نا، ان چار میں سے کسی ایک پہ جا کے ختم ہو۔ اس نے کہا، پیغمبر نے کہا، عبداللہ ابن عمر کہتا ہے پیغمبر نے کہا چچا میرے کان میں پڑھ دو۔ عبداللہ ابن عباس نے کہا چچا میرے کان میں پڑھ دو۔ اس نے کہا، وہ راوی ہیں کہ حضرت ابو طالب سے کہا تھا پیغمبر نے چچا میرے کان میں پڑھ دو۔ راوی کون ہے؟ حضرت ابو ہریرہ ہے۔ راوی کون ہے؟ سعید ابن مسیب۔ عبداللہ ابن عمر کی عمر پیغمبر حضرت ابو طالب کی وفات کے وقت 2 سال تھی۔ واہ جی واہ، سواد نہیں آ گیا، مزہ نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کی عمر 2 سال، حضرت عبداللہ ابن عباس کی عمر 7 سال، حضرت ابو ہریرہ آپ کو پتہ ہے فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوا۔ اس وقت مسلمان یمن میں رہتا تھا، اپنے آبا و اجداد یہاں تھا ہی نہیں۔ سعید ابن مسیب دشمن اہل بیت تھا، کتنا بڑا دشمن تھا۔ امام زین العابدین کا جنازہ جب مدینہ میں تھا ہے نا، سارا شہر جنازے میں شریک ہوا ہے۔ اس نے کہا میں نے اس کے جنازے میں شریک ہوا۔ ایک 2 سال کا، ایک 7 سال کا، ایک 10 سال بعد، 15 سال بعد مسلمان ہو رہا ہے۔ راوی دیکھو ڈھونڈے نا، جن کا اپنا ہی اسلام ثابت نہیں ہے، وہ کل ایمان کے باپ کے ایمان میں شک کرتا۔ اللہ رب العزت نے ابو طالب کو عزت عطا کی، جس کے گھر میں رسالت، ایسی اولاد اللہ نے کیسی اولاد عطا کی۔ 2 بچے پروان چڑھے اس گھر میں، ایک نبیوں کا سردار بنا، ایک ولیوں کا سردار۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، یہ دین جو آپ تک پہنچا نا، میں ختم کروں گفتگو آپ کو، اور مولانا کو زیادہ انتظار نہ کرواؤں، انہوں نے بکر نشیر میں جانا ہے اور میں نے لاہور کی طرف جانا ہے، زیادہ دیر نہ ہو جائے ان کو بھی، اور پھر وہ مجھے، میرے بزرگ ہیں، میرے بڑے ہیں، وہ ایسا نہ اندر اندر میرے لیے بد دعا کر رہے ہو۔ کہا تھا 5:15 چھوڑ دوں گا، دیکھو ابھی 20-25 منٹ ہو گئے، 5-7 منٹ اوپر پڑ گیا۔ معذرت کے ساتھ صرف ایک جملہ، عزیزو، یہ دین جو تم تک پہنچا ہے نا، یہ جو اذانیں سن رہے ہو، یہ جو نمازیں پڑھ رہے ہو، یہ جو قرآن پڑھ رہے ہو، یہ جو تمہیں بہن، بھائی، ماں، پھپھی، خالہ، ان کے رشتوں کا تقدس تمہاری آنکھوں میں ہے نا، اس کے پیچھے محنت ابو طالب کی ہے۔ اگر کربلا کبھی تجزیہ کرو نا، کربلا کا، تو کربلا میں بیٹے مارے گئے تو ابو طالب کی، بیٹیاں اجڑی ہیں تو ابو طالب کی، ساری محنت دین کی بقا پر بیٹے مارے گئے، بیٹیاں۔ میں اکثر مجلسوں میں یہ جملہ کہتا ہوں، خدا غریق رحمت فرمائے علامہ علی نقی رحمت اللہ علیہ، ان کا یہ جملہ ہے، میں نام لے کے پڑھتا ہوں، اللہ انہیں اس کا ثواب عطا فرمائے۔ وہ فرماتے ہیں کہ کربلا میں جو جہاد حسین ابن علی نے کیا نا، وہ خاندان کی روایت تھی۔ یہ جنگ جناب حمزہ نے بھی کی، یہ جنگ جعفر طیار نے بھی کی، یہ جنگ علی حیدر کرار نے بھی کی، جو جنگ حسین ابن علی نے کی ہے نا، وہ خاندان کی روایت ہے۔ لیکن جو جہاد شام غریبہ زینب نے کیا، وہ خاندان کی روایت نہیں ہے۔ جس کی ماں کا جنازہ رات کو اٹھا ہو، اسے ننگے سر کبھی اس بازار، سننا یہ کہنا، یہ بہت مشکل امتحان۔ خدا کی قسم کربلا میں جنگ ختم ہو جاتی، شام غریبہ کو لوگ مسلمان آل محمد کی بیٹیوں کو مدینے پہنچا دیتے، ہم قیامت تک نہ روتے شاید۔ جنگ بدر میں اہل بیت کے افراد نہیں شہید ہوئے، جنگ احد میں حضرت حمزہ نہیں شہید ہوئے، ہم کو اتنا روتے ہیں، وہ میدان میں مرد شہید ہوتے ہیں۔ خدا کی قسم ہمیں جو کربلا میں رلا گئی نا، وہ زینب، میں نہیں کہہ رہا، میرے چوتھے امام کا یہ جملہ میں ذہن میں تمام کر رہا ہوں۔ آئے تھے لوگ آگے کہتے تھے، یا زین العابدین مولا علی ابن حسین، بس کرو نا، کب تک رو گے، یہ قتل و قتل کی عادت ہے، یہ شہادت
شہادت تو آپ کا ورثہ ہے. میرے مولا نے مرثیہ پڑھا تھا, فرمایا تھا منہال انصاف کر, قتل ہونا عادت ہے, کیا زینب کا ننگے سر بازار, یہ بھی ہماری الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى محمد.